ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचविंश अध्याय संसार बंध विमोचन परम भक्तिर लक्षण। मातार प्रश्ने से कपिल बोलती 25 अध्याय। शौनक उवाच तत्त्वज्ञ कपिल महर्षि जन्म होइले मर्त्ये आसी। जन्मवर्जित से अटन्ति आत्मारे ज्ञान प्रकाशन्ति। पुरुष श्रेष्ठ से अटन्ति जोगींक मध्ये जोगपति। ताहांक चरित शुणिछि मो आत्मा सन्तुष्ट नहुछि। भक्तरुचिर रूप धरी आत्ममायारे जाहा करी। से सबु कह मो आगरे ताहा मु शुणिबि श्रद्धारे। सुत उवाच भमुनि पचारिल जाहा विदुर पुछिथिले ताहा। मैत्रेय तांकु कहिथिले एबे कहुछि शुण भले। मैत्रेय उवाच पिता अरण्ये गले जहूँ मातार प्रिय कार्य तहूँ। करिबा पाई से कपिल रहिले बिन्दुसर तीर। तत्त्वमार्गर पारदर्शी अटन्ति कपिल महर्षि। निज सुतंकु देवहूति विनये एपरि पुछन्ति। देवहूति उवाच तु अज निर्गुण निर्लक्ष्य तो भक्त जने तु प्रत्यक्ष। आदि पुरुष तु ईश्वर जे अंध तम प्राणीकर। जीवर परित्राण अर्थे तो अवतार ए जगते। स्थिरी स्वभाव मोहि मंद न जाने आत्मा भल मंद। कि रूपे संसार तुटई जीवर बंधन फिटई। मुझे अज्ञान मूढ़मती स्वभावे अटई जुबती। तुमते ज्ञान चक्षु देई उद्धर दुर्गति खंडाई। तु नाथ मोते दया कर ए घोर संसार उद्धर। मातृस्वभावे कर दया जेमन्ते तुटे तोर माया। मैत्रेय उवाच माता वचने हृषिकेश अल्प होई हस हस। अशेष जीव देहवासी कहन्ति प्रभु ब्रह्मराशि। श्री भगवान वाच शुण जननी कहूँ तोते जे प्रश्न कलु तुहि मोते। जाहार चित्ते भक्ति जोग भजई मो चरण जुग। तेबे विषये वैराग्य उपुजे पूर्वे थिले भाग्य। ए आत्मनिष्ठा जोग जान पुरुष मोक्षर कारण। पूर्वे मु ऋषिंकर मध्ये जे जोग कहिलई साध्ये। जेणे ए माया घोर बने निस्तार भक्तिर साधने। शुण जननी से लक्षण कहिबा जे भक्ति निर्गुण। चित्त संयम व्यतिरेके जोगर सिद्धि नोहे लोके। बंध मोक्षर हेतु चित्त ए आत्मज्ञानीक सम्मत। जीवर जन्म बंध पाश जे भावे होई बहु श्वास। विषयारत चित्त जेबे जीवर बद्ध भाव तेबे। ईश्वरे देले सेहि चित्त बंधनु हुई मुकत। मुहि मोहर भावु जात कामादि तेजे जेबे चित्त। निर्मल हुओ इति जान मनई सुख दुख सम।
ଏ ରୂପେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଯେବେ ଜୀବ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଭାବେ ଦେଖଇ ପ୍ରକୃତିରୁ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତି ବଳ ହୁଏ ହତ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଭକ୍ତି ଜାତ ଅଖିଳ ଆତ୍ମା ପାଦ ଯୁଗେ ଭଜିଲେ ଦୃଢ଼େ ଭକ୍ତି ଯୋଗେ ଏଣୁ ସେ ଲଭେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଏଥଉଁ ପଥ ନାହିଁ ଆନ ଏ ଭବ ଜଳଧି ତରଙ୍ଗ ହରଇ ସାଧୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଭଜଇ କୈବଲ୍ୟ କାରଣେ ମନ ନ ଭ୍ରମେ ଭବ ବଣେ ଶୁଣ ଜନନୀ ସାଧୁ ଗୁଣ ଜେୟ ବା ସାଧୁଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରାଣୀ ବିଷୟେ ଆତ୍ମବତ କରଇ ତ୍ୟାଗ ଦୟା ଚିତ୍ତ ଜଗତ ନିର୍ଭୟର ଦେଖେ ନିଶ୍ଚଳେ ରହେ ଆତ୍ମା ସୁଖେ ନିରତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ ସ୍ତୁତି କୀର୍ତ୍ତନ ଅନୁକ୍ଷଣେ ଦାରା ସ୍ୱଜନ ସୁତ ଧନ ଗୃହ ଉପେକ୍ଷୀ ଚଳେ ବନ ସକଳ କର୍ମ ତେଜି ଦୃଢ଼େ ମୋ ଭାବେ ମଜ୍ଜେ ଅତି ଗାଢ଼େ ମୋ ରୂପ ଗୁଣ କର୍ମ ଯେତେ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ନିରତେ ଏମନ୍ତ ଭାବ ନିତ୍ୟ କରି ଏ ମାୟା ଭବୁ ଜାନ୍ତି ତରି ଏ ରୂପେ ସାଧୁଙ୍କ ଚରିତ ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗ ବିବର୍ଜିତ ଏମନ୍ତ ଭକ୍ତ ଜନ ସଙ୍ଗ କରି ତୁ ତର ଏ ତରଙ୍ଗ ଭକତ ଜନ ସଙ୍ଗ ଯେବେ କରଇ ଭ୍ରମ ଖଣ୍ଡେ ତେବେ ମୋର ଚରିତ ଗୁଣ ଗାଥା କରନ୍ତେ ଅନ୍ୟେ ଚିନ୍ତା ଶୁଣି ଶୁଣାଇ ଅଶ୍ରୁଧାରେ ଆନନ୍ଦେ ପୁଲକ ଶରୀରେ ନିରତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ବଢ଼େ ଭବ ବନ୍ଧନ ପାଶ ଛିଡ଼େ ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ଭାଗ୍ୟୋଦୟେ ତାର ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୋଏ ତହୁଁ ଉପଜେ ରତି ଭକ୍ତି ମୋହର ଲୀଳା କର୍ମ ଚିନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ହୁଅଇ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରକୃତି ଗୁଣ ଯାଇ ନାଶ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଭକ୍ତି ବଳେ ସକଳ ସମର୍ପେ ମୋଠାରେ ତେବେ ଏ ଦେହେ ମୋତେ ପାଇ ଶୁଣ ଜନନୀ ମନ ଦେଇ ମୋ ନାମ ନାବ କରି ଭାବେ ବସି ତରିବୁ ଭକ୍ତି ଭାବେ ଭକତ ସଙ୍ଗେ ନାବେ ବସି ଏ ସିନ୍ଧୁ ତରଣେ ସାହସୀ ଯେଣୁ ଭକତ ପ୍ରିୟ ହରି ତା ଭାବେ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ତରି ଏମନ୍ତେ ପୁତ୍ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦେ କର୍ଦ୍ଦମ ଘରଣୀ ଆକୁଳେ ପୁତ୍ର ପାଦେ ପଡ଼ି ପୁଣି ପଚାରେ କର ଯୋଡ଼ି ଦେବହୂତି ଉବାଚ କି ରୂପେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଜାଣି ଭକତି କି ରୂପେ ପ୍ରମାଣି ଯେ ଭକ୍ତି ବଳେ ଅନାୟାସେ ଜୀବ ନିର୍ବାଣ ପଦେ ପଶେ ଯେ ଯୋଗ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ଶୁଣିଲି ତୁମ୍ଭର ବଚନ ସେ ଯୋଗ କେମନ୍ତ ଅଟଇ କେମନ୍ତ ସାଧନତା ହୋଇ ମୁସ୍ତିରି ଅଟେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦୟାନିଧି ଏଣୁ ମୋ ଚିତ୍ତରେ ସଂଶୟ କହ ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ମାତା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କପିଳ ବେଶେ ଚକ୍ରପାଣି କହନ୍ତି ଜନନୀର ଆଗେ ପରମ ଜ୍ଞାନ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶୁଣ ଜନନୀ ଭକ୍ତି ଗୁଣ
যেবা ইন্দ্রিয় দেবগণ যার যে স্বাভাবিক কর্ম যে ধর্ম কর্ম ଅଛି বেদে তাহা ইন্দ্রিয় যেবে সাধে যে বর্ণে যেবা ধর্ম কর্ম ইন্দ্রিয় করে ସେହି কর্ম ସେ ସର୍ବ କର୍ମ ଯେବେ ମୋତେ ଦେଇ ଭଜଇ ଏକ ଚିତ୍ତେ आपणे अकिंचन रूपे भ्रमयी मायामय कल्पे भकत मध्ये ए प्रधान लभई कैवल्यस्थान जीव बासना बंध हरे न बुड़े संसार सागरे व्याधि जे सने स्थाने स्थाने हरई औषध पाने এভাবে যে করে বিচার কৈবল্য কিবা বস্তু তার নিত্যে ভকত জন মধ্যে হরিচরিত নানা ছন্দে নিরতে করে অনুপান আনন্দ অশ্রু জলে স্নান তার সমান আন জনে ন দেখি এতি নিভুবনে এমন্তে বঞ্চে দুঃখ সুখে সে মোর নিজ রূপ দেখে সুন্দর প্রসন্ন বদন বিকচ কমল লোচন সর্বসুন্দর মনোহর ମୋ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ମୋର ଅପୂର୍ବ ରୂପବାଣୀ ତନୁର ମାଞ୍ଚ କହି ଶୁଣି ଏ ରୂପ ଛାଡ଼ି ତାର ମନ কৈବଲ୍যে কিবা প্রয়োজন এ রূপ দেখি চিত্ত হরে কৈবল্য লভে অবান্তরে অষ্ট ঐশ্বর্য যাহা চিন্তি অনন্ত অনন্ত বিভূতি সে সর্বে খটন্তি তা পায়ে ମୋ ভক্ত জনে দূর নহে ଏଣୁ ଭକତ ରଖେ ହରି କାଳ ନ ପାରେ ଗ୍ରାସ କରି ମୁଁ ତାର ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମାସୁତ ସଖା ସୁହୃଦ ଗୁରୁବତ ତାହାର ଗୁରୁଦେବ ମୁହିଁ ଯେ ମୋତେ ଏ ଭାବେ ଭାବଇ ତାହାର ଇଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ ମୁହିଁ ଯେ ମୋତେ ସର୍ବ ସମର୍ପଇ ନାହିଁ ତା ଇହ ପରଲୋକ ନ ମାନେ ଆତ୍ମା ଦୁଃଖ ସୁଖ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତି ବଳେ ମୋତେ ମନ ବଚନେ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତେ ସର୍ବସମର୍ପି ଅବିରତେ ପଶଇ ମୋର ପାଦଗତେ ମୁଁ ଈଶ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ମୋ ବିନୁ ଯେବା ଭଜେ ଆନ ଏ ଘୋର ଭୟ ଯେ ସଂସାର ନିବାର ନୁହଇ ତାହାର ଦେଖ ମୋହର ମାୟା ଗତେ ଯନ୍ତ୍ରିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୋ ଆଜ୍ଞା କରୁଥାନ୍ତି ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରିତ ଭୟ ଚିତ୍ତେ ଦେଖ ପବନ ମୋର ଡରେ ବହଇ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ମୋ ଭୟେ ଉଦେ ଦିନ କର ମୋ ଡରେ ବର୍ଷେ ସୁନାସିର ମୋ ଭୟେ ଯମ ଦଣ୍ଡ ଧରେ ମୃତ୍ୟୁ ସକଳ ପ୍ରାଣ ହରେ ମୋ ଡରେ ଯେବା ଯାହା ଭକ୍ଷେ ଅଗ୍ନି ଦହଇ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଶଶାଙ୍କ ଦିଶଇ ଆକାଶେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମନ ସେ ଆଶ୍ୱାସେ ଏମନ୍ତେ ମହାଯୋଗୀ ଜନେ ଯନ୍ତ୍ରିତ ମୋହର ବଚନେ ସେବନ୍ତୀ ମୋହର ଚରଣେ ସଂସାର ପାର ଇଛି ମନେ କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ହିତ ନିତ୍ୟ ଅନ୍ୟନ୍ୟ ଭାବେ ଏ ଜଗତେ ସେ ଦୟା ସାଗର ମୁରାରୀ ମାତା ବିଷୟେ ଦୟା କରି ଯେତେ କହିଲେ ଉପଦେଶ ସୁଜନ ଜନେ ଏଣେ ରସ
ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତେ ଜୀବର ପରିତ୍ରାଣ ଅର୍ଥେ ବିଷ୍ଣୁଚରିତ ସୁଧାରସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସୁଜନେ ନ ଧରିବ ଦୋଷ ମୁତୁମ୍ଭ ଦାସଙ୍କର ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ କପିଳ ଦେବହୂତି ସମ୍ବାଦେ ଭକ୍ତିଯୋଗକଥनं ନାମ ପଞ୍ଚବିଂଶୋऽଧ୍ୟାୟः। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣं ସମର୍ପଣମस्तु। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।